یہاں پر میں نے دیکھا جب میں آیا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ درگاہ یہ ہے. ابھی جب میں وہاں کھڑا تھا میں نے ابھی جمعے کی نماز ادا کی تو یہاں پر جمع ہو گئے. پھر میں نے دیکھا اچھا تو میں نے یہ سوچا یہ اس کے اوپر گنبد بھی نہیں ہے, گنبد تو دور کی بات ہے, چھت بھی نہیں ہے. تو چھت کیوں نہیں ہے, گنبد کیوں نہیں ہے, اور یہ پیڑ کتنا پرانا ہے, ان حضرت کے صوفی صاحب کے تعلق سے ذرا چند باتیں بتا دیں. کلمہ پڑھیں آپ, کلمہ. پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آواز کیوں نہیں نکل رہی ہے یار؟ سوال کریں, آپ سے کچھ پوچھیں, ذہنی آزمائش کا پوچھتے ہیں. اگر آپ نہیں بھی بتا پائے نا تو کوئی بات نہیں ہے, ہاں, لیکن اس سے یہ ایک قوم تک ایک پیغام پہنچے گا اس سوال کے ذریعے. معزز ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت اجمیر کے سفر پر نکلے ہوئے ہم, اور کافی درگاہوں پر حاضری ہوئی ہماری, اور لیکن اس وقت ہم حاضر ہیں الحمدللہ ماشاء اللہ راجستھان کا ایک ضلع جس کا نام ہے ناگور شریف. اور ناگور کو ناگور شریف کیوں کہا گیا؟ وہ اس لیے کہ الحمدللہ یہاں پر ایک ایسی ہستی جن کا نام صوفی حمید الدین ناگوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا یہاں پر یہ آستانہ ہے. سامنے آپ دیکھ رہے ہیں بلند دروازہ ہے. کس نے بنایا تھا یہ بھائی ہمارے ماشاءاللہ, یہ انہوں نے پہچان لیا, ملاقات ہوئی ان سے اور بڑا محبتوں سے انہوں نے نوازا. یہ یہیں کے رہنے والے ہیں, ہماری ویڈیوز وغیرہ دیکھا کرتے ہیں یہ, تو ہم نے چاہا ایک ولاگ بنا لیا جائے ان کے ساتھ میں, اور یہاں کے درگاہ کے تعلق سے چند باتیں کر لی جائیں. آپ لوگ سے گزارش ہے بنے رہیں اس ویڈیو میں, آخر تک دیکھیں اس ویڈیو کو. یہاں کے بارے میں چند باتیں کریں گے ہم. سب سے پہلے شروعات یہاں سے کرتے ہیں. پوری درگاہ کا میں آپ کو ابھی ولاگ دکھانے والا ہوں, اندر درگاہ کیسی ہے, کس جگہ ہے, اور کوئی کرامات ایسی جو بھی کچھ ہے سب انشاءاللہ بتانے کی اور آپ کو دکھانے کی میں کوشش کروں گا. شروع کرتے ہیں ہم بلند دروازے سے. کس نے بنایا تھا؟ بادشاہ محمد تغلق نے بنوایا تھا یہ. بادشاہ محمد تغلق. تغلق اچھا, وہ کہاں کے, ناگور کے ہی تھے؟ ناگور کے اتنا تو معلوم نہیں ہے, باقی بادشاہ تھے. انہوں نے یہ بلند دروازہ بنایا ہے, اور ان کی خواہش تھی کہ صوفی حمید الدین ناگوری کے مزار پر ایک گنبد بنوایا جائے. تو صوفی صاحب کی اجازت نہیں تھی, تو ان کو یہ اجازت نہیں ملی گنبد بنوانے کی. اچھا ماشاءاللہ. راجستھان میں کہ جو جس چیز سے یہ مکان بلڈنگ اور یہ عمارتیں وغیرہ جو بھی بنتی ہیں نا, تو یہ الگ ہی خوبصورتی آتی ہے اس کی, کیونکہ اس طرح سے راجستھان میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے نا, ہاں, اور کہیں بھی نہیں دکھتا ہے. فی الحال جو ہے, اچھا ادھر ذرا تھوڑا کیمرہ سیٹ کریں. یہ بھی بنا, جب بلند دروازہ بنا تھا تب یہ بھی بنا تھا, لیکن وہ ابھی جو بنا ہے صوفی پیلیس گرین ہاؤس, تو یہ کیا چیز ہے حضرت؟ یہ ایک لائبریری تھی پہلے, اب کیا نام ہے, خالی ہے ابھی. تو یہ کھانے وغیرہ کا انتظام یہاں پہ کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ. آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دکھائیں ذرا. حضرت آپ ہمارے ساتھ میں آ جائیں, ہمارے ساتھ چلیں. یہ سامنے دیکھیں خوبصورت نظارہ ماشاءاللہ, گنبد سبز گنبد ہے ماشاءاللہ, بہت خوبصورت ہے. اور یہ مجھے بتایا کسی نے کہ یہ ابھی 2 سال پہلے ہی بنا ہے. 2 سال پہلے ہی بنا. مجھے لگا تھا, اور آپ کو بھی ابھی لگتا ہوگا, اگر آپ یہاں آئے نہیں ہوں گے تو آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ جو گنبد دکھائی دے رہا ہے یہ درگاہ شریف کا گنبد ہے. یہ درگاہ کا گنبد نہیں ہے, مجھے بھی ایسا ہی لگا تھا, لیکن جب میں اندر پہنچا تو یہ مسجد ہے. ہاں, یہ مسجد ہے, اور درگاہ پہ گنبد نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ درگاہ کے اوپر, مزار کے اوپر, حضرت کے صوفی صاحب کے مزار کے اوپر چھت بھی نہیں ہے. تو وہ کیوں نہیں ہے وہ بھی دیکھیں گے آپ کس طرح سے ہے, اور کیوں نہیں ہے وہ بھی ہم آپ کو ابھی دکھانے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم. ٹھیک ہے آپ؟ جی جی. کہاں سے آئے آپ؟ آئے ہیں بہرائچ سے. بہرائچ سے آئے ہیں ماشاءاللہ. میں بہرائچ شریف بھی گیا تھا ابھی کچھ دن پہلے. ہاں, آج میں یہاں پر میری حاضری ہو گئی ہے. ابھی کریں گے بات آپ سے انشاءاللہ. آئیے حضرت, آئیے. آپ پورا نظارہ دکھاتے چلیں. خوبصورت نظارہ ہے ماشاءاللہ, بہت خوبصورت ہے. اس گنبد کو میں اندر سے بھی دکھانے کی کوشش کروں گا آپ لوگوں کو. اور بہت خوبصورت مسجد بنائی گئی ہے, ابھی 2 سال پہلے بنائی گئی ہے نا یہ. ہاں ماشاءاللہ. پورا دکھا دیں, چپل یہیں نکال دیں. ہاں, آپ کی چپل ادھر ہوں گی شاید. یہ وضو خانہ ہے. اچھا, وہاں پر بھی ایک درگاہ بنی ہوئی, وہ کس کی ہے وہ بتا رہے تھے؟ آنکھوں میں کچھ لگا رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ حضرت ستر سوار رحمۃ اللہ علیہ حضرت کا نام ہے. تو وہاں پہ جاتے ہیں, وہاں ایک پتھر رکھا ہوا ہے, تو وہ اس کو پتھر کو رگڑ کے اس سے جو ہلکی جو سفید نکلتا ہے نا ریت, تو اس کو آنکھوں پہ لگاتے ہیں سرمے کے طور پر. اس کی وجہ سے, اس کی برکت سے آنکھوں میں روشنی تیز ہوتی ہے. جی, میں نے بھی اس عمل کو کیا الحمدللہ. یہاں آیا, مجھے بتایا گیا تھا, اور میری آئی سائٹ ویسے بھی ویک ہے, تو میں نے چاہا بزرگوں کے سے عقیدت الحمدللہ رکھتے ہیں ہم, اور ہمارا عمل بھی ہے,
बुज़ुर्गों का सदका मिलता है। तो मैंने चाहा, तो मैंने भी, मुझे बताया गया था, मैंने भी उसको लगाया, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन ऐसे धीरे धीरे चलते रहें। ये क्या चीज़, ये क्या है? ये मुसाफिर खाना लोगों ये ये मुसाफिर खाना है। आ जाइए, आ जाइए। ये सामने भी मुसाफिर खाना है पूरा। और ये वाला गुंबद हज़रत? ये खानका है। अच्छा ये बहुत पुरानी खानका है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे जो सज्जादा नशीन हैं वो उसके मौके पर ज़्यादा तौर पर यहाँ रुकते हैं। माशाल्लाह। और ये वाला जो बना हुआ है? ये आ और- जाइए, आ जाइए। ये औरतों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, बाब खदीजा माई साहिबा। अच्छा ये सूफ़ी साहब की ज़ौजा के नाम पर लिखा हुआ है। यहाँ पे औरतें रुकती हैं। माशाल्लाह। यहाँ पर ख़वातीन बैठती हैं। हाँ, और दरगाह भी यहाँ नहीं है, दरगाह दूर है। दरगाह के पास सख्त लिखा गया है कि यहाँ पर औरतों का आना सख्त मना है, ना आए दरगाह के पास, मतलब रोज़े के पास में करीब ना आए। लेकिन फिर भी मानती कहाँ हैं औरतें फिर भी। ये देखें, ये है मस्जिद, जामा मस्जिद है ये, मस्जिद का नाम सूफिया मस्जिद है। सूफिया मस्जिद। माशाल्लाह। ये है, देखें, कुछ बताएं इसके बारे में हज़रत। ये यहाँ पर मैंने देखा जब मैं आया, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि दरगाह ये है। अभी जब मैं वहाँ खड़ा था, मैंने अभी जुमे की नमाज़ अदा की, तो मैं ये सोच रहा था कि दरगाह यहाँ कहीं होगी, लेकिन मैंने देखा तो ये मस्जिद थी। और लोग नमाज़ पढ़ने के बाद में यहाँ पर फ़ातिहा पढ़ने लगे, तो यहाँ पर जमा हो गए। फिर मैंने देखा, अच्छा, तो मैंने ये सोचा ये इसके ऊपर गुंबद भी नहीं है। गुंबद तो दूर की बात है, छत भी नहीं है। तो छत क्यों नहीं है, गुंबद क्यों नहीं है, और ये पेड़ कितना पुराना है? इन हज़रत के सूफ़ी साहब के ताल्लुक़ से ज़रा चंद बातें बता दें। ये सबसे पहले आप यहाँ पे मज़ार पे ये पेड़ दिख रहे हैं, ये पेड़ एक दातून थी, सूफी साहब इस्तेमाल किया करते थे। अच्छा तो उसको ज़मीन में बो दिया, अच्छा उसकी वजह से ये पेड़ उगा। अच्छा अच्छा। और ये हज़रत को आप मतलब कि बहुत साल हो गए, इसको पानी सिर्फ बारिश के मौके पर ही मिलता। तो ये हज़रत के मज़ार पर साया करता है। अच्छा, इनका कहना है ये बहुत पुराना पेड़ है ये, और सिर्फ जब इसको पानी मिलता है तो बरसात में ही पानी मिलता है, वैसे कभी पानी नहीं लगाया जाता है इसको। इसके बावजूद सूखा नहीं है। ये बात मुझे अभी एक साहब ने यहाँ पर और बताई थी कि वो उसकी करामत हज़रत की है कि ये पेड़ कभी सूखता नहीं है, इसमें पानी नहीं लगाया जाता है। ये तो बात हो गई मुकम्मल। लेकिन इसके ऊपर छत क्यों नहीं है और गुंबद क्यों नहीं है, ये बताएँ ज़रा। ये हज़रत सूफ़ी साहब की ही मर्ज़ी थी। अच्छा सूफ़ी साहब ने नहीं चाहा कि यहाँ पे गुंबद बने। बादशाह तुगलक ने कोशिश की थी गुंबद बनाने की, उसकी चाहत थी, मगर सूफ़ी साहब ने बशारत दी और मना कर दिया, गुंबद नहीं बनवाना। अच्छा, बादशाह तुगलक का क्या ताल्लुक़ हज़रत से? मोहब्बत थी हज़रत सूफ़ी साहब से। एक ही वक्त के, एक ही दौर हयात, मतलब दोनों का एक ही वक्त? नहीं, दौर हयात नहीं था, अच्छा, बादशाह तुगलक बाद में आया ना? बाद में। हाँ, कितने साल पुरानी दरगाह है ये? ये 700 साल पुरानी, 800 के करीब साल, 800 साल पुरानी। अच्छा, माशाल्लाह। अभी आपने कहा ये जो पेड़ है, तो 773वां उर्स, हाँ लिखा तो है, हाँ तकरीबन 700-800 बता रहे हैं आप। आपने बताया कि ये पेड़ जो है, तो हज़रत इससे वो किया करते थे, मिसवाक किया करते थे। तो ये तो लोग, ऐसा तो नहीं है कि लोग इसको तोड़ने की कोशिश करते हो, हम भी मिसवाक करेंगे ऐसा वैसा? नहीं, मिसवाक के लिए तो नहीं, बाकी जो इसकी जो पत्तियां हैं वो कई बार लोग तोड़ लेते हैं। तोड़ना तो नहीं चाहिए। बाकी जो ये इसकी जो पत्तियां नीचे गिरती हैं, तो पत्तियों का कमाल ये है कि जो उस पत्ती को खा ले, अकीदत के साथ। जी, अकीदत के साथ खा ले, तो अगर उसकी अकल कमज़ोर है तो अकल होशियार हो जाएगी, होशियार हो जाएगी। तो मैं भी खाऊंगा, मेरी अकल भी कमज़ोर है यार, इस अकीदत के साथ। और अकीदत का मतलब ये है, इस अकीदत से खाएं। कोई भी जहन में अपने अगर ये सोच करके कोई भी दुआ है या मन्नत है, कोई ख्वाहिश है, नेक जायज़ जो ख्वाहिश है, तो ये मुझे बताई है किसी ने बात, तो इसको, क्योंकि हज़रत की कब्र मुबारक से ही ये पेड़ सटा हुआ है बिल्कुल, इसलिए बताया गया है कि इसकी पत्ती तोड़ करके इस अकीदत से खाएं, तो इंशाल्लाह इससे जो है शिफा याब है, ये पत्ती है। अच्छा, और ये वाली कब्रें जो बनी हुई हैं, ये वाली, इनके बारे में ज़्यादा मालूम तो नहीं। बाकी इधर ही ये सूफ़ी साहब के कदमों में एक मज़ार बताते हैं, हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हुसैन नागौरी। तो यहाँ पे सज्जादा नशीन है, उनको मालूम है। तो ये वो बुज़ुर्ग शख्सियत हैं जिन्होंने गरीब नवाज़ का गुंबद बनवाया, जो अभी मौजूद है, उन्होंने। अच्छा, जहाँ से बात शुरू करनी चाहिए थी, हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। सबसे पहले चीज़ तो ये पता भी होना चाहिए ना, ये हैं कौन। ये मैंने आपसे सवाल नहीं किया, नाम तो बता दिया हमने, लेकिन इनका सिलसिला कहाँ से हैं, कौन है? ये शायद सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी की ही आल से हैं, फारूकी हैं। मैं हज़रत की बात कर रहा हूँ, सूफ़ी साहब की। ये ख्वाजा गरीब नवाज़ के, ये गरीब नवाज़ के खलीफा दूसरे। माशाल्लाह, ये ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के दूसरे खलीफा हैं।
दूसरे खलीफा, और पहले खलीफा तो हज़रत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार का। बख्तियार काकी जो मेहरौली शरीफ में है। माशाल्लाह। और कुछ यहाँ के बारे में? हज़रत का ताल्लुक़ हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म की आल से। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो और बाकी यहाँ के बारे में कुछ बताएं। और उर्स वगैरह कब होता है? जी अभी ये 27 या 28 रबी सानी को उर्स होता है हज़रत का, शुरू होता है, और फिर जमादिल अव्वल में बड़ा उर्स मनाया जाता है हज़रत का। माशाल्लाह। मस्जिद में बड़ी शानदार महफिल होती है, अच्छा जो सैयद नूर मियाँ साहब की शहर सरपरस्ती में जलसा होता है, बहुत शानदार जलसा होता है। हमारे नागौर के दीगर नात खां भी तशरीफ़ लाते हैं वहाँ पे। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। आप सब लोग कहाँ से आए हुए हैं? गया बिहार से। गया बिहार। जी जिला पीलीभीत। माशाल्लाह, ये पीलीभीत के हैं तो अब हमारे वहाँ से ही हैं। और आप? हम लोग भी गए बिहार से हैं भाईजान। अच्छा, बिहार से हैं आप। मानपुर जोड़ा मस्जिद पठन टोली से। माशाल्लाह। क्या करते हैं आप? कवाड़ी के दुकान है, कहाँ पे? गया मानपुर खंजहापुर में। अच्छा, वहीं पर है। अब कहाँ कहाँ से होकर आ गए आप? हम लोग अभी तो पहले तो घुसे हुमा से, ये कठौता शरीफ से। अच्छा, बताइए किचौचा सर, किचौचा बताइए, शरीफ से। बताइए। किचौचा से होके आए हैं। अभी अजमेर जाना है इंशाल्लाह। कब पहुँचेंगे अजमेर? अजमेर शरीफ 2 रोज़ के बाद पहुंच जाएंगे। आज जुम्मा है, एतवार को रोज़ पहुंच जाएंगे। इतवार को हम भी पहुँचेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो आप क्या करते हैं? मेरा एसी का दुकान है। एसी का दुकान है माशाल्लाह। तो कुछ सवाल कर लें आपसे, दीनी सवाल, इस्लामिक सवाल कुछ पूछ लें आपसे? इस्लामी सवाल भी बता देंगे। नहीं, एक आम, ये तो आम चीज़, आम बात पूछूंगा, बहुत आम। जैसे हमारे नबी का नाम क्या है, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या नाम है? मोहम्मद शहबाज हसन कादरी। शहबाज भाई, क्या नाम है नबी का हमारे? हमारे नबी का नाम है आप हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर पर सलातो सलाम भेजना, हुजूर की आल पर सलाम, दुरूद भेजना, ये दुरूद पढ़ लिया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर पर भी दुरूद और हुजूर की आल पर भी दुरूद। लेकिन ये हुजूर का नाम नहीं हुआ। हुजूर का नाम पूछ रहा हूँ आपसे। ऐसे तो अहमद नाम है और मोहम्मद। हाँ माशाल्लाह, ये तो पूछ रहा था मैं आपसे। कलमा पढ़ें आप, कलमा। पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आवाज़ क्यों नहीं निकल रही है यार? चलिए कोई बात नहीं, अल्लाह पाक समझ अता फरमाए, दीन से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, दीन का जज्बा अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या आपका नाम? अब्दुल वाहिद। अब्दुल वाहिद भाई, कहाँ रहते हैं आप? बासनी नागौर। बासनी सिर्फ यही राजस्थान में? 8 किलोमीटर। अच्छा, 1 आध किलोमीटर है, पास में ही होगा। अच्छा, सवाल करें आपसे, कुछ पूछें? ज़हनी आजमाइश का पूछते हैं। अगर आप नहीं भी बता पाए ना तो कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन इससे ये एक कौम तक एक पैगाम पहुँचेगा इस सवाल के ज़रिए। वो कौन से नबी हैं जिन्होंने अपनी बीवी को तलाक दी थी? कोई बता सकता है? आपका नाम हजरत? मोहम्मद वसीम। वसीम भाई, कहाँ रहते हैं? यहीं बासनी में रहता है, नागौर जिला से। ज़िला नागौर, राजस्थान। माशाल्लाह। ये ज़हनी आजमाइश है, नहीं पता तो कोई बात ही नहीं। बड़े बड़े मुफ्तियों को नहीं मालूम होते हैं, हर सवाल का जवाब नहीं होता मालूम, कह देते हैं कि देख करके बताएंगे हम। लेकिन इससे जो है एक पैगाम पहुंचता है। मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा सोचे, ज़रा गौर करें ज़रा, थोड़ा सा जहन में नहीं आ रहा है ना। हिंट दे दूँ मैं थोड़ा सा आपको? जी दीजिए। हाँ, हिंट देता हूँ मैं आपको। वो कौन से नबी हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दोस्त कहा है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इब्राहीम खलीलुल्लाह। इब्राहीम खलीलुल्लाह का मतलब, इब्राहीम खलीलुल्लाह का मतलब दोस्त, तो वली का मतलब भी दोस्त होता है, अल्लाह के वली, अल्लाह का दोस्त। खलीलुल्लाह मतलब बहुत करीबी दोस्त कहा गया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। वो कौन से नबी हैं जो बग़ैर मेहमान के खाना नहीं खाया करते थे? बता सकता है कोई? बग़ैर मेहमान के खाना नहीं खाया करते थे। नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम नहीं, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ही बात कर रहा हूँ मैं अभी। तो सवाल दूसरी तरफ चला गया। सवाल मेरा था कि वो कौन से नबी हैं जिन्होंने अपनी बीवी को तलाक दी थी। इस सवाल के अंदर एक पैगाम है अवाम के लिए, वो अभी समझ जाएंगे आप लोग। इस सवाल के अंदर पैगाम है, बहुत अच्छा ज़बरदस्त वाला मैसेज है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम।
حضرت اسماعیل علیہ السلام. ماشاءاللہ اسماعیل علیہ السلام بتا دیا حضرت نے. ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے جن کو قربان کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے گئے تھے, جن کے نام سے قربانی ہوتی ہے. ہاں تو انہوں نے طلاق دی تھی حضرت اسماعیل السلام نے. اب اس میں پیغام کیا ہے, کیوں دی تھی, بتا دیں حضرت. اتنا تو معلوم نہیں ہے لیکن اتنا معلوم ہے طلاق دی. چلو ماشاءاللہ بتا تو دیا آپ نے, میں میں بتا دیتا ہوں اس کے تعلق سے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دی. کیوں طلاق دی؟ وہ اس لیے طلاق دی, حضرت اسماعیل علیہ السلام مچھلی کا کاروبار کیا کرتے تھے, گزر بسر کیا کرتے تھے, لیکن ان کی بیوی جو تھی نا وہ ناشکری تھی. حضرت ابراہیم السلام ایک بار تشریف لائے اپنے بیٹے کے گھر, حضرت اسماعیل السلام کے گھر, لیکن وہ اس وقت نہیں تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت کام پہ ہی گئے ہوئے تھے. پوچھا کہ بیٹا کیسے حالات ہیں, کیسا سب کچھ ٹھیک ٹھاک خیریت؟ انہوں نے کہا کہ بس کبھی آ جاتی ہے مچھلی تو کبھی نہیں آتی ہے, گزر بسر چل رہی ہے, بس ایسی کٹ رہی ہے. کہتے نہیں ہے بھئی یہ چل رہی دال روٹی, بس بڑا ایسی ہے, اللہ کو شکر ادا نہیں کرتے ہیں لوگ. اسی طرح سے انہوں نے کہا. ابراہیم علیہ السلام ناراض ہوئے اور کہہ کر کے یہ چلے گئے کہ بیٹا جب اسماعیل آ جائے تو کہہ دینا کہ ایک بزرگ آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا وہ کہہ کے گئے کہ تو اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو. بدل لو. کیوں؟ ناشکری کی. جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان کی زوجہ نے کہا, ان کی اہلیہ نے, ایک بزرگ آئے تھے ایسے سے کہا. انہوں نے کہا نادان وہ میرے والد تھے اور تو نے ناشکری کی, طلاق دے دی فوراً. تو اس سے کیا ہے پیغام؟ خواتین کو چاہیے اللہ کی ناشکری نہ کریں, اللہ پاک کی ناشکری نہ کریں, اپنے شوہروں کو نہ ستایا کریں. یہی تو پیغام ہے. اب یہ خواتین کے لیے بھی نہیں ہے, مرد حضرات کے لیے بھی ہے, سبھی کے لیے ہے. ہاں ناشکری نہیں کرنی چاہیے. چلو ماشاءاللہ. اور ہمارا یہ کنٹینٹ ہے یہ اسلامک سوال کا, لیکن ہم کچھ اور دوسرا کچھ کر رہے تھے. یہاں پر بلاگ یہاں کا بنا رہے تھے, جو درگاہ کے بارے میں بتا دیا, دکھا بھی دیا. یہاں کی ماشاءاللہ مسجد بہت خوبصورت ہے, مسجد بھی دکھا دیں, آ جائیے آؤ. لیکن لائٹ بند کر دی گئی ہے اندر سے یار. گنبد بھی دکھائیں گے اندر سے, آؤ. لائٹیں وغیرہ جل جائیں گی کیا؟ لائٹ جل تو رہی ہے ویسے. ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ وہ جو گنبد دکھائی دے رہا تھا, ہرا گنبد, وہ دیکھیں وہ جو گنبد دکھائی دے رہا باہر سے دور سے, وہ اندر سے دکھائیے. اور پنکھا دیکھیں کتنا بڑا ہے یہ. میں نے تو اپنی زندگی میں اپنی لائف میں پہلی بار یہ پنکھا دیکھا ہے. اچھا حضرت یہ پنکھا چلتا بھی ہے کیا؟ چلتا ہے, بہت زور شور سے چلتا ہے. اچھا تو آواز بھی کرتا ہے کیا یہ؟ آواز تھوڑی بہت کرتا ہے. ہاں نہیں کرتا, تھوڑی بہت کرتا ہوگا, لیکن یہ اس سے ہوا آتی بھرپور. بھرپور آتی ہے آواز. اچھا یہ پورا جیسے کہ یہ اتنا علاقہ ہے نا, سب میں آواز چلی جاتی ہے. ارے ماشاءاللہ بہت خوبصورت کام کیا گیا ہے اس مسجد کے اندر. اور یہ گنبد جو بنایا گیا, مسجد کی جو تعمیر ہوئی, تو کتنا ٹائم لگا اس میں؟ کم از کم 5 سے 7 سال لگے تھے اس کو بنانے میں. اچھا ہمارے سامنے کچھ دکانیں وغیرہ تھیں, ان کو ہٹایا تھا. اچھا بنجر زمین تھی. اچھا اچھا جی ہاں بہت خوبصورت مسجد ہے ماشاءاللہ. پورا گھما کر کے دکھائیے. آپ کا نام؟ میرا تجمل حسین نام ہے. تجمل حسین. تجمل حسین بھائی, آپ کہاں سے ہیں؟ بریلی. بریلی شریف سے ہیں ماشاءاللہ. چلیں اور کچھ بتائیں گے درگاہ کے تعلق سے؟ باہر چلیں, مسجد سے باہر چلیں. آپ بس مسجد سے باہر آ جاؤ, دکھا دو ذرا پوری مسجد, ذرا خوبصورت یہاں کی خوبصورتی اور یہاں کی ہر ایک چیز. یہاں یہ پہلے جو مسجد تھی وہ اتنی تھی نا؟ اچھا اتنا حصہ تھا. یہ مسجد تھی یہ والی, یہ ابھی بعد میں بنائی گئی ادھر والی جو ہے. تو اور کچھ ہے اور کچھ دکھانے کے لیے, اور کچھ وغیرہ دکھانے کے لیے تو ادھر سے آ جاؤ. یہ وضو خانہ ہے ادھر ہے, یہ وضو خانہ ہے. اور علاقہ ایریا کافی ہے ماشاءاللہ. لوگ زائرین یہاں پر آتے ہیں حاضری کے لیے. بڑا سکون ہے. خواتین کے لیے الگ نماز پڑھنے کے لیے بنا دیا گیا ہے, آرام کرنے کے لیے بھی اتنا بڑا وہ باہر وہ بھی ہے مسافر خانہ, وہاں پہ بھی آرام کر سکتے ہیں. اور مین درگاہ جو ہے وہ یہی ہے, مین درگاہ جو ہے یہاں کی. چلیں ماشاءاللہ. شکریہ حضرت. اللہ کی بارگاہ میں دعا, اللہ پاک ہمارے ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک بزرگوں سے سچی پکی عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سمجھ عطا فرمائے. اللہ پاک پنجگانہ صحیح نمازی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے اور آپ کے علم و عمل میں, عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.